بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تمہید بہودوں سے 12 ربیع الاول کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ حضرات، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، یہ مہینہ اس میں آپ لوگ داخل ہیں، اس مہینے کو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس کا دوسرا نام 12 وفادری۔ قبل اس سے کیا پاس موضوع بھی آئے، پہلے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مہینے کو 12 ربیع الاول کیوں کہتے ہیں۔ اس مہینے کا دوسرا نام 12 وفات کیوں ہے، تاکہ آپ یہی طور پہ تیار ہیں پیغام لیجیے۔ 12 ربیع الاول، ربیع اصل میں بولتے ہیں فصل بہار۔ 12 ربیع الاول یعنی اس مہینے کی 12 تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ایک قول کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا میں بہار کا موسم بنا۔ لوگوں کے عقائد درست ہوئے، لوگ عبادات سے وابستہ ہوئے، لوگوں کے معاملات ملتر ہوئے، لوگوں کے اخلاق کا معیار بلند ہوا۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام 12 ربیع الاول ہے۔ یہ بہار دنیا میں جو آئی ہوئی ہے، یہ پود انہی کی لگائی تھی۔ اور اس مہینے کا دوسرا نام 12 وفات یہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس میں کوئی شبہ شبہ نہیں، لیکن پیدائش کے تعلق سے بول کی تاریخ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تاریخ ہے، آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ اس میں مورخین کے الگ الگ رائے۔ کسی مورخ نے اس مہینے کی 9 تاریخ کو لکھا، کسی نے 11 تاریخ کو لکھا، کسی نے کچھ اور کہا، اور مشہور اور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے سکھا دی، لیکن 12 وفات یعنی اس مہینے کی 12 تاریخ عجیب اتفاق دیکھیے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف، اور آپ کی وہ وفات ہوئی، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ رب العزت سے کہا کہ ملے، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں کوئی اقرار نہیں۔ سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ چونکہ 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی وجہ سے اس مہینے کا ایک نام 12 وفات۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کیا پیغام کیا، اس مہینے کا وہ پیغام ہے 12 مہینوں پر تھا یا 12 وفات تھا، وہ پیغام کیا ہے؟ اس پیغام کو سننے سے پہلے آپ تھوڑا سا اندازہ کیجیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں تشریف لائے، وہ حالات کیسے؟ عقائد سے لے کے عبادات تک، معاملات سے لے کے اخلاق تک، دنیا کی عادت انتہائی تشویشناک تھی۔ عقیدے کا جہاں تک معاملہ ہے، عقیدے توحید کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ
इस पे कितनी गिरावट आ गई थी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो खाने काबा, जिसको हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के आबो अल्लाह की बहसानियत के ऐलान के लिए तामीर किया गया था। एक अल्लाह की इबादत के लिए किसी तामीर हुई, उसमें एर को नहीं बल्कि पूरे 360 तक है। यानी महीने में, साल में कितने दिन होते हैं, पूरे साल को देखें तो 360 है, 365 दिन होते हैं साल के। हर दिन का एक खुदा था, आज खुदा को उस जो है माबूदा ने बातिल को खाने काबा में लोगों ने सजा रखा था, वो मूर्तियां रखी हुई थी। हर दिन का एक खुदा, हर दिन का एक माबूद बातिल। और जब लोग मक्के में होते थे, जब मक्के में क़याम लोगों का होता था, अरब में होते थे, तो क़याम का लोगों का जो खुदा अलग होता था, और जब सफर में होते थे तो सफर का खुदा अलग होता था, दिन का खुदा अलग होता था, रात का खुदा अलग, पानी बरसाने वाला खुदा और होता था, और दूसरी जरूरत पूरी करने वाला खुदा और होता था। उनके तसल्लुत से होता है। ये अकीदे का मामला था। इबादत का जहाँ तक मामला है, पूरी माफूजा ने बातिल की लोग प्रतिष्ठित थे। हालत लोगों की ये थी, ये जब अकेले होते थे तो जो मूर्तियां रखी हुई होती थी उनकी पूजा करते थे, और जब कहीं सफर में जाते थे शाम वगैरह को से इलाकों में, तो लोगों का हाल ये होता था। मौलवी ने लिखा है कि सत्तू समझते हैं आप लोग, जिसको खाते हैं गांव देहात में खास तौर से, तो सत्तू का खुद बना लिया करते थे, और उसको पूछते रहते थे, सफर में पूछते रहते थे, और जब भूख लगती थी तो उसी सत्तू के फूल को खा ले। इबादत कबो तसम्मुत की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, वो तसम्मुत नहीं था। लोगों के मामला इंतहाई जो है तशवीशनाक थे। मामला लोगों के ऐसे थे कि मामूली बातों में झगड़ते थे कि इस साथ में बना सबीले के पास के जानवर के पानी बहरे के थे, हमारे जानवर पीछे कैसे लगे, उनकी कैसे ऐसी हिम्मत हो गई कि उनके कबीले के जानवर हमारे कबीले के जानवर से पहले पानी किए के घाट में, ये कैसे होगा। जल्द सुलझा की मौलवी ने लिखा है कि साल तक सिर्फ इस बात के लोगों की लड़ाई होती, और लोगों की अखलाकी गिरावट ऐसी की कि खास तौर से औरतों के हवाले से, पंछियों के ताल्लुक से जो हालात थे वहां पे, मैंने इससे पहले भी आपको इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि अरब की सरजमीन में, वो सरजमीन जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आपकी हुई, वहां में अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती थी तो लोग उसको जिंदा दरगोर कर लिया देते थे, जिंदा दफन कर किया जाता थी। किसी को खुशखबरी नहीं थी, किसी को पता चलता कि हमारे घर में बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई है, तो लोग फिर छुपते मिलते तरह से बाप मैं लोगों को मुंह कैसे दिखला होता कि हमारे यहाँ बेटी दे दो, हमारे यहाँ तो दामाद तक करके आएगा, और जो है फिर बिल्कुल वो घूरता था, उसका तो उसकी चेहरे से जाहिर होता था, और परेशान होकर के वो फैसला लेता था कि इस बच्ची को जिंदा बर्बाद कर देना चाहिए, और तौहीद को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस तरह के हालात के, अकायद के, इबादत के, मामलात के, अखलाक, औरतों के हवाले से खास तौर उस वक्त ये बात चुनी हुई थी, खास तौर से यूरोपियन ममालिक के अंदर, कि औरतों को इंसान का दर्जा दिया जाए या नहीं, औरत को इंसान कहा जा सकता है या नहीं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा ये मुल्क, हमारा ये प्यारा वतन हिंदुस्तान, यहाँ पे सती का रिवाज था। अगर किसी जो है बीवी के जीते जी उसके शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उस औरत को मलहूस समझा जाता था, और उस शौहर की चिता पे उस जिंदा औरत को जो है ठोक दिया जाता था, जला दिया जाता था।
اس طرح کے بہت سے حالات تھے. ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. پوری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ان الفاظ میں باتیں کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تجاوز میں ایمان والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا, احسان کیا کہ انہیں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مبعوث بھیجا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ بتایا اس آیت کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا کرتے تھے, کیا کہتے تھے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام, قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے, وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کر کے بھی ان کو پاک و صاف کر کے اچھا انسان بنا دے. ایسا اچھا انسان جس کو اللہ بھی پسند کرے اور اللہ کے بندے بھی پسند. ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے, اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ انسان سمجھنے کی بداری تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کھلی ہوئی گمراہی, یہ پورے ساتھ پہ بھٹکے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی, ایک ایک چیز تو, ایک ایک پریشانی کو, ایک ایک بینت کو محسوس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پورے سماج کو صحیح کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ایک اللہ کی عبادت ہوتی. تفلحوا, اس بات کو اگر مان لیتے ہو تو تم کامیاب ہو. دو آپ کو معلوم ہے اس اعلان کے بعد کیسے حالات بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پاگل کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, نماز کی حالت میں اونٹ کی وہ جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہتھر پہ رکھا گیا. جب طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اس دعوتی مشن کو لے کے, آپ دیکھیں وہاں کے حالات کیسے. لوگوں نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی اور آپ کے پیچھے اوباش بچوں کو, اوباش لڑکوں کو لگا دیا. وہ جس طرح سے کوئی پاگل نسیم ہم بولنے میں کسی علاقے میں آ جائے تو آپ بدماش بچے جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ہم کو چھیڑتے ہیں, ان پہ کنکریاں مارتے ہیں, پتھر مارتے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو اور یہ بچے خوش ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بھی نعوذ باللہ اسی طرح کے حالات کی ہے. آپ پہ جو ہے لوگ پتھر مارتے تھے, کنکریاں مارتے تھے, ہنستے تھے, خوشی میں رہتے تھے. جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو ادھر خوشی میں اضافہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں جب ببلہان ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی رحمت تو غیرت آتی ہے, اور وہاں پہ فرشتے آ جاتے ہیں مدد کے لیے, اور فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کی رسول اگر آپ اجازت پر آمد بنتا ہے, یہ طائف کے جو لوگ ہیں جو پہاڑیوں کے بیچ میں بسے ہوئے ہیں, آپ کا ایک آرڈر ہو جائے, آپ کا ایک حکم ہو جائے تو ان کو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دے ہم اور اس پہ کچھ کے رہ جائے, دب کے رہ جائے. اور نبی اس کو اللہ فاروق مالا لگا قطری العالمین کا اس باقی انا صلی اللہ علیہ کس کو تھا. اور یعنی جو جس طرح کے جذبات کا ہے, جس طرح کے احساسات کا اظہار کرتے ہیں, وہ جذبات وہ احساسات ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا میں. دیکھیے حالات کس طرح کے ہیں, لہو لہان کر دیا گیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم کہنی قومی وَإِنَّهُمْ تَعْلَمُونَ, کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتی نہیں, میرے پیغام کو نہیں جان, میرے مقام کو نہیں جان, یہ سمجھ جو ہے کہ اللہ کو ہدایت دے دے. اللہ کہنی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کو جو ان پہ عذاب لے کر آنا چاہتے تھے
उसको ये भी कहते हैं कि ये लोग नासरन हैं, ये आज हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अल्लाह ताला के साथ से ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि इनकी नस्लों में ऐसे अफराद पैदा हों जो इस्लाम के दारी हों, तौहीद के कायल हों, शिर्क से बेसार। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की, खास तौर से जो गरीब तबका था उस जमाने, जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर होता जाता था, जो मालदार था वो उनकी ईमानदारी का गलत जो है उनके तो नुकसान होता था, गलत असर होता था गरीब तबके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बराज ऐसे लोगों को मुखातिब करते हैं और कहते हैं अब तुम समूरा को तो कौन है इदारिन को, तो तुमको तो रिस्क दिया, तुम्हारी जो मदद होनी है इन कुरीनों की वजह से, कमजोरों की वजह से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औरत, वो बच्ची जिनको हकीम समझते थे लोग, उनके लिए ऐलान किया अब दुनिया नताऊ वो खैर नता, ये दुनिया एक सरमाया है और दुनिया का अजीम तरीन सरमाया सालिह औरत है, नेक औरत। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने भी लोग परेशान के उस जमाने में, उनके लिए ऐलान करते हैं फिर हनुमन फिल अर्दी यस्लुकुमन फिस समा, जमीन वालों पे दुआ करो, आसमान वालों को करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, उन्होंने मेहरबानों का अर्शे वली पर। बहुत सारी तफसीलात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हैं, वो हमारे सामने आई थी जो कि बात की, लेकिन आज खास तौर से 12 रबीउल अव्वल से जो पैगाम है, तीन पैगाम, तीन नसीहतें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नसीहतें याद दिलाए मैं अपनी बातों को मैं करता हूँ। क्या नसीहत थी? 12 वफात को, 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सहार मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़ आला से जाकर दुनिया से पर्दा बनवाया है। उस मौके पे जो कैफियत की है सामान्य निगाह में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से परेशानी का, आप ये सरारी और पेशनी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे चादर की जाती है, कभी चादर वो पलट दी जाती है, मिल चादर रखी जाती है, पलट दी जाती है, ये चीज़ का आलम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पे तो अल्फाज इस्तेमाल करेगा, वो अल्फाज क्या? अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे इसलिए कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। तौहीद शिर्क से बेज़ाती हम लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाठों करके और अटूट हिस्सा है हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते का, उसमें किसी तरह का इनको तसद्दुल नहीं आ सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को समझिए। आज हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे अफराद, बुजुर्गों, औलिया एज़ाम और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हज़रात, उनसे हमारा ताल्लुक होता है। ताल्लुक होना बहुत अच्छी बात, लेकिन ताल्लुक में गुरु नहीं होना चाहिए, वैसा ताल्लुक नहीं होना चाहिए जिस ताल्लुक से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तखलू फी तुम गैरुल हक़, कि तुम अपने दीन में ना गुलू मत करो, आगे मत करो, आगे मत बढ़ो, से बजाओ न करो, इसलिए ने गुलू के नतीजे में शिर्क करो। आज देखिए क्या हो रहा है, मुसलमान क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है, किसको चाह रहा है, सच्चा कबा है, जिससे चाह रहा है दुआएं मांगता है, जिससे चाहे मुराले मांगता है, जिससे चाहता है रब्बुल मन्नत का एक सिलसिला जारी कर लेता है, जिससे चाहता है औलाद मांगता है। याद रखिए हम किस नबी के नाम लेवा है, उन्होंने हतमी तौर पे, कुल्ली तौर पे, वाजिब तौर पे यह ऐलान किया है कि इस तरह की बातों की गुंजाइश कतई नहीं है शरीयत के अंदर। अल्लाह के दफा हम दुआ जो आप कीजिए कि आज से 12 रबीउल अव्वल के पैगाम लौटेंगे इंशाअल्लाह। आज की हम दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह बोलिए, मुलादत सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे,
नज़र और नियाज का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से होगा। हमारी पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी। बुजुर्गाए दीन औलियाए इज़ाम का मकाम अकीदत उनके एहसानात अकीदत रहते, लेकिन उनको खुदा नहीं बनाए थे उसका। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद रबीउल अव्वल का एक पैगाम, दूसरा पैगाम हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिला तो गुलामों का ख्याल रखो। आप में से बहुत सारे अपराध, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सामने जो फैक्ट्रियों के मालिक ही, जो मालिक बनके बहुत सारे काम करवाती, बहुत सारे ऐसे गुलाम हमारे दरमियान ऐसे जो शहर है माँ के हल्दी में काम करते। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के इस पैगाम को ले तो ये जो फैक्ट्री वाले हैं, जो मालिक हैं, जो जिम्मेदार है, उनके मातहती में जो लोग खटखट हैं उनके रहम खाइए, उनकी गुर्बत से अगर फायदा न उठाइए, कभी उनके काम की लोन पौधा कीजिए, कभी अगर उसके पैसे आप मांग रहे हैं तो कभी उनको मोहलत दीजिए। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल का एक पैगाम, किसी की गुर्बत से गलत फायदा न उठाइएगा, गुरूर तकब्बुर का शिकार तो बनिएगा। हम फैक्ट्री के मालिक, हम बड़ा पीस के मालिक, हमारे बड़ा नौकर है, हम बड़ा मजदूर को रखते हैं। याद रखिए ये तो दुनिया का निज़ाम है, कोई मालिक होगा और कोई उसका नौकर होगा, दुनिया ऐसे ही चलती है चले, लेकिन किसी की गुर्बत से गलत फायदा उठा कर लिए तकब्बुर और गुरूर की बुरी आदत है। अगर कोई गलत अमल हमारा होता है तो 12 रबीउल अव्वल तीसरी नसीहत जिसके बाद अपने की जुबान से कोई अल्फाज नहीं सुनते गए। वो अल्फाज क्या थे? अस्सलाह अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। अब देख रहे हैं ये अल्फाज 12 रबीउल अव्वल के अल्फाज हैं। इन अल्फाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से दुनिया ने कोई अल्फाज दी, आखिरी अल्फाज, आखिरी पैगाम कि नमाज का ख्याल रखना है, नमाज का। हमें से कितने लोग हैं अभी जब 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस निकलेगा नारे लगाएंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे तस्बात के साथ में करेंगे, बहुत सारी लाइटिंग हुई है, बहुत सारी रोशनी हुई है। याद रखिए कि हमारा असल रिश्ता, हमारा जो है असल ताल्लुक, सच्ची मोहब्बत ये है कि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को हम कबूल करें, 12 रबीउल अव्वल के पैगाम को कबूल करें। हमें से बहुत सारे अफराज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जुलूस में उस दिन भी नमाज टूटा नारे लगाते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस दिन भी नमाज नहीं पढ़ी। ये झूठी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत के ताबेदार है। और ये जो कितनी रोशनी है वो 2-4 दिनों में तक आएगी महीने के बाद, लेकिन असल रोशनी जो हमें जन्नत तक पहुंचाएगी वो रोशनी जलाने की ज़रूरत है कि कुदूर समझ कर जिसे खुदा भी और में वही चढ़ा चलाओ तो रोशनी होगी। इरादे पीछे इंशाअल्लाह हम सब 5 वक्त की तरफ इंशाअल्लाह पहुंचे हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहब को कबूल करने का अब वो इरादा पक्के तौर पे कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़मान तक को से सब्र फरमाए, वाक़ में पावा अलहम्दुलिल्लाह।